Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول بناله ولمقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاتحة يا أخواني من الأنبياء والمرسلين وكافة أصحاب الرسل أجمعين وأزواجه وذريته سيدنا المهاجرين والله أحمد بن عيسى البكر المقدم محمد بن علوي والشيخ الإمام محمد بن علي ويتبين الرحمن جبري والشيخ والشيخ الإمام الكبير عبد الرحمن السكاب بن أبي بكر السكران سيدنا الإمام فاخر وجوه الشيخ أبي بكر بن سالم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن الرحمن الطاشري وأسعد بدر البلاد سيدنا الإمام عبد الله حدثني عن كتب عبد الله فقد درس في التريم وأهلها وجميع الأولياء والأقطاب والأنجاب والأوتاد الأبدال أينما كانوا أئمة مجتهدين وعلماء وجميع المصنفين وسكن في الدين شيخنا إبراهيم إلى الله على الله وأسير عبد الرحمن أحمد سكاب وطاس واسمه واسمه يحيى في شبيه حاج خالد وحاج خالد بن عمر شهر من القوم سيما رزقي بمن سلسلة جامل وأصول وغريم أن الله تعالى يؤجل جنة دارنا بركاتهم وسوارهم وبركاتهم في الدين والآخرة وإلى وعليكم ومزد وأمدكم ونسمعين خلوصان وعلى كتاب سيدنا الإمام زين الدين علي بن أحمد البرمري وسنة المدني وسوري وقريم أن الله تعالى يؤجل بركاتهم وسوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بنية الفتوى والنصوص أن يرزقكم علما والأمل ويخرجنا من الزيغ والزلال بحكم وبالغاء الرجال الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم آخر خدمة الله وابتعنا من حسن خالد من شهد فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم. Halaman 15. Hatim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asal hadirin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, afiat, panjang umur, kesempatan waktu sehingga kita dapat hadir di Musala An-Nur dalam rangka silaturahmi dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan yang kita baca, yang kita dengar malam ini membawa manfaat, jadi manfaat untuk kita dunia dan akhirat.
sampai di halaman 15 pertengah-tengah. Baris 9 dari atas. Wa qala Hatim ibnu Ulwan qaddasa sirrahu manidda'a salasan bi ghairi thalathin fahuwa kadzdzab manidda'a hubballah ta'ala min ghairi wara'in min an maharimihi fahuwa kadzdzab wa manidda'a mahabbatan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghairi mahabbatil faqri wa huwa kadzdzab wa man idda'a hubbal jannati fa huwa kadzdzab. Cabang keimanan yang ke-10 ini membahas tentang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Hatim bin Ulwan, semoga Allah mensucikan kuburnya, beliau bilang, manidda'a salasan, kalau ada orang ngaku 3 hal. Manidda'a salasan, ada orang ngaku 3 hal ini, bi ghairi salasin, tapi tidak ada 3 yang lain, fahuwa kadzdzab, maka pengakuannya itu bohong, pengakuannya dusta. Cuma ngaku-ngaku doang, gak ada buktinya. Bismillah. Manidda'a salasan bi ghairi salasin, siapa orang yang mengaku-ngaku 3 hal di bawah ini, bi ghairi salasin, tapi enggak ada 3 yang lain, maka pengakuannya itu kata Hatim bin Ulwan kadzdzab, dusta. Bohong ya. Cuma nggak bisa ngaku-ngaku doang. Apa itu yang pertama? Ya. Kata beliau, manidda'a hubballahi ta'ala min ghairi wara'in an maharimihi fahuwa kadzdzab. Siapa orang yang ngaku cinta kepada Allah min ghairi wara'in an maharimihi, tapi tanpa ada sifat wara', menjaga dirinya daripada hal-hal yang diharamkan. Ngaku cinta sama Allah tapi yang jadi dosa, yang jadi haram masih dikerjain, masih dilazimin. Kalau ditanya cinta sama Allah, cinta, tapi masih yang dosa-dosa masih dikerjain. Judi, minuman keras, haram, khamr, ya, judi, zina, yang jadi dosa, dirinya nggak dihindarin, nggak dijauhin dari hal semacam itu, tapi sementara dia ngaku cinta sama Allah Ta'ala, maka pengakuannya kata Hatim bin Ulwan bahwa kadzdzab, itu bohong, nggak pas dirinya. Dibilang ngaku tapi masih ada kerjaan yang tidak disukai, nggak dibenci Allah Subhanahu wa taala, jadi dosa. Ya. Itu dusta dia. Yang pertama. Yang kedua, wa manidda'a mahabbatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ghairi mahabbatil faqri fahuwa kadzdzab. Kalau ada orang ngaku-ngaku cinta sama Nabi, sering kita lihat teksnya tuh, dengan peringatan Maulid Nabi maka kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi. Dan cinta sama Nabi, cinta Rasul. Kalau ditanya cinta sama Nabi, dia bilang cinta min ghairi mahabbatil faqri, tapi tidak cinta kefakiran. Maka pengakuannya itu bohong, dusta, gak benar. Cinta sama Nabi mesti cinta sama kefakiran. Ada 2 hal yang orang paling gak suka
Ada dua hal yang manusia nggak suka. Pertama apa? Al-maut, kematian. Ya, ada nggak orang yang pengen mati duluan? Nggak ada kalau tanya. Pada nggak mau pasti pengen. Kita doanya aja minta panjang umur. Ya. Kalau lagi ada acara yang sambutan atau MC, doainnya apa? Mudah-mudahan dipanjangin umurnya. Rata-rata gitu minta panjang umur. Jarang ada yang minta pendek umur. Yang pertama, yang manusia nggak suka adalah kematian. Padahal ya orang pasti ngalamin itu. Dapetin tuh zaman, dapat tuh masa. Yang kedua apa? Kepakiran. Banyak orang nggak suka. Manusia itu nggak suka sama kepakiran. Padahal oleh orang fakir lebih ringan hisapnya. Nanti di akhirat pemeriksaan amalnya, pemeriksaan dirinya lebih ringan, lebih enteng. Ya. Sekarang yang gambaran yang nyata aja dah. Kalau orang sehari punya duit, penghasilannya sehari cuma 50.000 umpama. Cuman 50.000. Itu 50.000 cuma cukup buat masak, jajan anak-anak sama ongkos. Rokok terkadang sebungkus gak kebeli. Beli 5 batang aja dah. 50.000 bagi-bagi tuh. Tuh hari habis 50.000. Besok cari dapat 50.000, habis lagi. Ya, udah segitu. Yang mau diperiksa apaan duitnya? Emang segitu doang tuh orang fakir. Tapi kalau orang yang duitnya miliaran, sehari dibelanja buat belanjanya kebutuhannya bapaknya 500.000, duit sisanya masih banyak. Yang di kantongnya, di rekeningnya masih banyak. Orang punya duit 50.000, masukin kotak amal, taruh deh. Cakep-cakepnya 5.000, cakep-cakepnya. Tapi biasanya sih 2.000. Kenapa saya bilang biasanya 2.000? Kan saya pengurus masjid. Kalau kotak amal saya buka 2.000-an mulu. Sono. Tempat saya sono 2.000-an mulu, ya 5.000. Taruh mentok-mentoknya orang paling cakepnya beramal punya duit 50.000. Ya, diamalin masukin kotak 5.000. Buat keluarganya masak sehari umpamanya 30.000. 30 sama 5.000 tinggal 15.000. Anak-anak jajan 10.000 tinggal 5.000. Ya, ada amalnya, ada buat masaknya, ada buat anaknya. Tinggal sisa 5.000. Kalau orang yang tadi orang duitnya miliaran, masaknya 500.000 semua, amalnya berapa ya pasakin amal? 5.000 juga. Sisanya masih banyak banget. Makanya orang yang banyak hartanya nanti lebih lama hisapnya, perhitungannya. Nabi Allah Sulaiman seorang nabi dan seorang raja. Ya. Nanti nabi-nabi yang lain udah kelar perusahaannya, beliau belakangan karena dia banyak hartanya. Perhitungan lebih lama dia. Belakangan diurus. Ya. Jadi orang fakir tuh lebih ringan hisapnya, pemeriksaannya. Ya. Biarin kita miskin di sini, susah di sini, di akhirat terenak, perhitungan amalnya nggak susah. Ya. Kan alhamdulillah nih di antara yang hadir kita ini yang hadir, nggak ada yang punya Alphard, ada yang punya Alphard, ada yang punya villa nggak di sini? Nggak ada, emang nggak punya kita, nggak diperiksa, antara kita tenang. Ya, rekeningnya paling sebulan ada masuk terhabis, diambil habis ATM-nya kalah. Emang begitu, enak. Tapi kalau yang banyak punya ini itu tadi tambah lama pemeriksaannya. Itu dua manusia. Makanya kalau orang yang ngaku cinta Nabi, kata Hatib Bulwan, dia mesti cinta kefakiran.
Manidda mahabbatan nabi min ghairi mahabbatal faqri, maka orang yang cinta ngaku cinta sama nabi tapi enggak suka sama kefakiran, maka pengakuannya kadzab, itu dusta. Yang ketiga, wa manidda'a hubbal jannati min ghairi infaqi malihi fahuwa kadzab. Siapa orang yang ngaku-ngaku cinta sama surga, artinya pengen, orang ngaku-ngaku pengen masuk surga, min ghairi infaqi malihi, tapi kagak mau infak, nggak mau keluarin hartanya, bahwa kadzab, nggak mau sedekah, nggak mau infak, nggak mau sedekah, ya, bahwa kadzab, pengakuannya dusta. Mau masuk surga mau, tapi sedekah kagak mau. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kau tidak akan mendapatkan surga kecuali kalau kau keluarin apa yang kamu sukain. Yang kita senengin, kita keluarin, itu baru bisa dapat surga. Harta yang kita senengin, kita keluarin, infak, sedekah. Mau masuk surga, cinta sama surga, rezeki yang ada sebagainya kita keluarin buat sedekah, ya. Infak. Keutamaannya orang sedekah, pertama diantaranya as-sedaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala, musibah, bala, bencana. Sedekah. Makanya kalau yang tiap hari mesti keluar dari rumah kerja atau dagang jauh dari rumah, siapin duit dari pagi-pagi sebelum jalan, niatin buat sedekah. Buat apa? Keselamatan. Karena sedekah bisa menolak datangnya bala dan musibah. Zaman sekarang kan bahaya ada aja. Naik kendaraan kenceng nabrak. Pelan ditabrak, nggak kenceng, nggak pelan, minggir dah. Minggir, ketiban tiang reklamo, ada aja musibah, bala, bencana. Makanya kalau pagi-pagi sebelum jalan dia keluarin infak sedekah, itu akan menolak datang bala dan musibah. Makanya sekarang banyak masjid-masjid, musola-musola bikin kotaknya di pinggir jalan. Itu memudahkan orang yang mau jalan tinggal masukin gampang. Di depan jalan bikin kotak. Bisa menolak datang balanya dan musibah. Yang kedua, sedekah itu buat obat buat penyakit. Sedekah bisa nyembuhin penyakit. Kalau obat kita ikhtiar, usaha, ke dokter, iya usaha, ikhtiar, kasih obat. Tapi resep dari Nabi, kata baginda Nabi SAW, dawu mardakum bis sedekah. Obatin orang-orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Warin. Ke dokter udah. Ke klinik udah, coba yang sedekah, jalanin resep dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah, niatin saat dia keluarin itu sedekah, aku keluarin ini sedekah, niatnya buat kesembuhan fulan bin fulan. Itu resep dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang punya penyakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, mungkin resep yang ininya belum dijalanin, coba praktekin. Niatin buat kesembuhan fulan bin fulan. Sedekah. Dalam riwayat lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang bersedekah, wa man tasaddaqa faqad faqqa sab'ina lahya syaitana. Orang yang mampu dirinya bisa ngeluarin sedekah pada hari itu, berarti dia bisa merobek-robek, dia robek mulutnya setan, 70 setan dirobek, dia tanggung-tanggung 70, bukan satu,
70 setan bisa dirobek kalau orang tuh bisa nahan nafsunya, dikeluarin duit buat sedekah. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarang Maulid kitab Situtural Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi suatu saat lagi ngajar, dibuka hadis ini. Dibuka hadis ini di depan jamaahnya. Siapa orang yang berani atau lawan hawa nafsunya dia bisa sedekah, berarti itu orang bisa, berarti itu orang sudah merobek 70 mulut setan, dirobek 70 setan. Berarti orang kuat, orang berani, setan mulutnya dirobek. Oh, dirobek-robekin 70 nggak tanggung bukan nyatu. 70 setan bisa dirobek. Saya lagi ngajar. Salah satu jamaahnya ada yang bangun. Di antara jamaahnya ada yang bangun keluar ke rumahnya. Ya, pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya ketok pintu. Assalamualaikum. Bininya di dalam. Waalaikumsalam. Bang, udah ngaji kelar? Belum kelar. Bang pulang mau ngapain? Saya mau sedekah, Bu. Mau duit kita kan cukup. Saya mau sedekahin. Kata bini, jangan Bang. Nah kenapa, Bu? Kagak bisa. Enak aja, urusan masih banyak. Barang-barang pada mahal. Bawang mahal, cabai mahal, jengkol naik. Enak aja Bang mau sedekah. Kan duit kita cukup, Bu, sebulan. Saya nggak ambil semua, setengahnya aja. Kagak bisa, kata bininya begitu. Bukan bininya orang sini, bukan bininya orang sono. Bu, nggak bisa. Nggak setengahnya deh, Bu, kata suami. Kagak setengahnya deh, seperapatnya. Kagak bisa. Ini anak kita lagi pada butuh buat sekolah, belum ini, belum itu. Gak bisa. Udah Abang udah sedekah. Ya kalau gitu selembar aja deh, satu aja selembar. Satu aja saya mau sedekah. Kagak bisa, udah Bang, soalnya balik aja lagi. Nggak ada sedekah nih hari. Keluar lagi tuh orang. Lesu. Tadinya semangat mau sedekah. Pas balik ke majelis, lesu. Layu. Habib Ali nanya. Mas, bahasa kitanya gitu. Tadi keluar kayaknya saya lihat ente semangat banget, gagah. Kenapa pas balik layu begini jadi loyo? Itu orang bilang, Bib, waktu Habib cerita tentang keutamaan sedekah, orang yang sedekah itu berarti bisa merobek mulut 70 setan. Saya semangat, Bib, saya pengen sedekah. Kenapa? Saya punya niat nyari, saya merobek mulut setan 70 mulut setan, saya merobek nyari. Tapi Bib sampai di rumah jangan 70 Bib, satu aja saya nggak nyanggup di rumah. Yang satu di rumah begini. Jangan 70 katanya, satu aja saya nggak nyanggup Bib katanya. Itu ujiannya. Lihat orang sedekah sama, ya. Kayak zakat sama mirip. Ya. Orang bayar zakat kalau duitnya masih sedikit masih nyanggup 2,5%, umpamanya 10 juta 2,5%, 10 juta bagi 10 juta 250.000 ya, 2,5%-nya 10 juta dikeluarin 250.000, masih enteng, masih kuat 250.000 dikeluarin. Tapi kalau udah kelipatan 2,5% itu dari total berapa? 2,5% saya mesti keluarin, Bapak mesti keluarin 250 juta. Setan bisikin, jangan mau. Setan bisikin, baru 10 juta, enak aja buat orang. Ini kan soalnya beli tanah di Bogor lebar, Sukabumi lebar, kawin anak perawan sono, cukup 20 juta. Setan bisikin, jadi semakin banyak semakin berat. Ya. Makanya kita biasakan sedekah dari sedikit. Ya sekarang sedikit biasain. Ya. Jadi kalau udah banyak, kalau makin tinggi kita makin berat. Manidda hubbal jannah, siapa orang yang ngaku-ngaku pengen masuk surga tapi sementara dia nggak mau infak sedekah, kagak mau, itu namanya pengakuannya bohong, dusta. Mau masuk surga mesti mau berinfak.
Qala ba'dul arifin, di antara orang-orang arif billah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bilang begini. Iza kana al-imanu fi zahiril qalbi ahabba Allah taala hubban mutawassitan. Apabila keimanan seseorang itu posisinya masih di luar hati. Hati manusia, ya, pemain ini hati manusia, hatinya. Iman seseorang itu posisi masih di luar aja sih. Keimanan masih dia ada di luar. Iman seseorang kalau masih ada di luar hati, terus gimana? Berarti orang itu ahabba Allah Ta'ala hubban mutawassitan. Kecintaannya sama Allah Ta'ala sedang-sedang aja, biasa-biasa aja. Sedang. Karena keimanannya itu sebatas masih di luar hati manusia. Hati bentuknya kayak apa hati? Kayak yang digambar di HP, lopek, nah kayak begitu. Ya. Di luar posisi masih keimanannya. Berarti kecintaan dia kepada Allah sedang-sedang aja. Tapi kalau nanti suatu saat dia tambah lagi ibadahnya, tambah lagi semangatnya, ya. Ketakwaannya, sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya sebagai terus rutin, tambah umur, tambah semangat, tambah umur, tambah rajin, tambah umur, tambah semuanya tambah semua. Nanti lama-lama faiza dakhala suwaida al-qalbi, itu lama-lama imannya itu yang tadi di luar bisa masuk tembus ke sini. Cok. Kan sekali lihat gambar lope ada panahnya. Gambar lope ada panahnya kan tuh. Nanti panah masuk. Jadi keimanannya bukan di luar aja dia. Masuk ke sini dalam. Tok ke dalam masuk. Fa iza dakhala suwaida al-qalbi, dia kalau udah masuk ke dalam hitamnya hati. Nah, ini orang beda udah sekarang. Kenapa? Ahabbahul hubbal baligh. Cintanya sama Allah mentok abis. Ini udah cakep banget, udah mentok abis. Udah ada ceritanya dengar azan masih di rumah, nggak ada yang begitu. Sholat berjamaahnya 5 waktu full berjamaah. Cinta kepada Allah hubbal baligh, cintanya mentok abis. Udah masuk ke dalam hatinya langsung. Bukan main di luar. Nah, ini yang kita mesti seumur hidup kita mesti kejar kayak begini nih. Ya, dengan kita ibadah terus, tambah umur, tambah naik, tambah cakep, terus usang kayak begini tadi itu. Sampai masuk ke dalam hati kita, kecintaan kita, keimanan kita sampai di sini masuk ke dalam. Jangan cuma di luar aja sampai tua. Sampai mati sembahyang 5 waktu doang. Sunnahnya kagak ada. Sampai meninggal dunia kagak ada baca Quran. Baca Qurannya Ramadan doang. Itu juga kagak hatam. Zikirnya nggak ada, istighfarnya kagak, sholawat kagak. Imannya nggak naik-naik ini mah. Semakin tua bukan makin naik, mestinya makin naik terus. Usahakan sampai masuk ke dalam sini, cep masuk ke dalam. Kalau bisa masuk ke situ ke dalam hati ini, ya kata ulama di sini dibilang, orang bijak, orang arif bilang, ahabbahullah hubbal baligh, dia akan cinta kepada Allah habis mentok habis. Cinta mentok. Bukan 5%, habis mentok. Nah, kalau udah sampai di situ, wa tarakal ma'asi, udah kagak mau nyolek-nyolek lagi yang namanya dosa. Jaga hatinya panca inderanya semua dijaga. Kenapa? Udah nggak mau lagi takut berbuat dosa. Karena tadi keimanannya udah masuk ke dalam hati. Nah ini baru cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa itu bisa dapat begitu? Dia jalanin perintah Allah. Karena cinta itu di antara tanda-tandanya, alamatul hubbi, tanda-tanda cinta itu adalah orang itu taat. Ya.
Iza kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintamu itu benar-benar murni, kau akan taat. Orang sama yang dia cintai, pasti dia akan taat. Ini orang lagi demen-demenan nih. Lagi demen-demenan. Kayak engkong dulu pacaran dulu, engkong dulu inget gak? Pacaran. Kata pacarnya WA, "Bang, jemput saya, Bang." Di mana? Di lampu merah. Itu BKT Pondok Bambu. Jam berapa ini? Jam 12 siang. Panas, Neng. Abang mau jemput gak? Tuh. Ini kalau lakinya ini demen sama perempuan nih, jam berapa juga karena demen diturutin perintahnya karena demen. Ya. Karena cinta. Jam 12 siang. Ayo. Jangan kan jam 12 siang, jam 12 malam gue diladenin karena seneng. Pasti permintaan diturutin. Begitu juga orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar cintanya. La tahu pasti taatin perintah Allah. Ini salat 5 waktu. Ya. Itu tandanya orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil jumlati fida wal mahabbati khotorun. Dan secara garis besarnya kalau dengar omong-omongan orang, pengakuan orang tentang kecintaan itu khotor, bahaya, ada bahaya. Khotorun, ada bahaya tentang orang yang mengaku-ngaku tentang kecintaan kepada Allah Ta'ala. Kita cinta di sini di atas dibilang harus cinta sama Allah Ta'ala, iya. Sekarang permasalahannya orang cinta apa enggak? Ya, ini sangat berbahaya. Pengakuan cinta itu sangat berbahaya. Khotor. Kenapa? Imam Fudail bin Iyad bilang begini. Fadzalika qala, berkata dalam masalah ini tentang pengakuan tentang kecintaan kepada Allah, kata Fudail bin Iyad, dia bilang begini. Ya. Iza qila laka, kalau ada orang yang nanya kepada kamu, atuhibbullah ta'ala, apakah kau cinta sama Allah? Kan tadi di atas ya, kita bilang di awalnya pembicaraan tentang keimanan yang ke-10 adalah cabang keimanan yang ke-10 tentang cinta kepada Allah. Mesti cintain Allah kan, begitu permasalahannya. Judulnya kan begitu, mesti cinta kepada Allah. Sekarang kalau ditanya orang, kita ditanya sama orang, atuhibbullah ta'ala, ente cinta sama Allah? Nah ini jawabannya harus hati-hati itu. Pengennya sih kita pengen berusaha mencintai Allah. Kan berusaha terus. Ya. Tadi dibilang tanda bukti tanda cinta sama Allah Ta'ala, karena Allah perintahkan kewajiban sholat waktu, kita jalanin. Kenapa? Nah kita cinta sama Allah Ta'ala, perintahnya kita jalanin. Larangannya kita jauhin. Gitu. Kita cinta sama Nabi, ya cinta sama Nabi. Sunnah-sunnah Nabi yang Nabi suruh jalanin, kita hidupin. Itu kita hidupin. Aku cinta sama Nabi, ya yang sunnah-sunnah dijalanin, qobliyahnya, ba'diyahnya, gitu. Karena kita berusaha untuk mencintai. Tapi masalah sekarang, ya kalau ditanya orang, ente cinta sama Allah, ini permasalahannya. Jawabannya mesti hati-hati. Kata Fudail bin Iyad, kalau kita ditanya sama orang, atuhibbullah ta'ala, apakah kau cinta sama Allah? Kata beliau bilang, kalau mau selamat, faskut, diem. Tuh. Padahal kita pengen berusaha mencintai Allah, berusaha mencintai Nabi. Tapi tatkala ditanya sama orang, apakah kau cinta sama Allah? Kata Fudail bin Iyad, kalau mau selamat, faskut, diem, jangan dijawab. Begitu kata dia. Kok begitu? Iya. Kalau kita ditanya sama orang, apakah kau cinta sama Allah? Kalau mau selamat, mau aman, faskut, diem, jangan dijawab. Sebab in kultala, kalau kau bilang, kalau kau ditanya sama orang, apakah kau cinta sama Allah? Kalau jawabnya tidak, hukumnya kafir. Kalau orang cinta sama Allah, kalau orang cinta sama Allah, kalau dia tidak cinta sama Allah, berarti tidak beriman kepada Allah. Tidak berkeyakinan adanya Allah, berarti hukumnya kafir. Kalau dijawabnya tidak. Ya.
Kalau kita ditanya sama orang, apakah kau cinta sama Allah? Kalau dijawabnya tidak, hukumnya orang itu kafir. Bagaimana ente nggak cinta sama Allah? Tuhan yang disembah, Tuhan yang ada. Berarti kalau dibilang enggak, berarti dia tidak beriman sama Allah, berarti dia. Kalau nggak beriman, berarti kafir. Tuh bahaya. Kalau jawabnya tidak, kalau jawabnya lah, ya. In kultala, kalau jawabannya tidak, kufur tuh orang. Berarti nggak percaya Allah. Sekarang jawabnya iya. Bagaimana kalau jawabnya iya? Boleh nggak? Nah, kalau kita ditanya sama orang, apakah kau mencintai Allah? Jawabnya iya. Wa in kulta na'am, kalau dibilang iya, apakah kau cinta kepada Allah Ta'ala? Iya. Jawabnya begitu, iya. Sebenarnya kita bilang iya, tapi falaisa wasfuka wasfal muhibbin. Kita cuma bilang iya doang bisanya, tapi sifat-sifat kita, ibadah kita, pribadi kita belum sama dengan sifat orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum pas kalau dibilang kita ini cinta sama Allah Taala. Makanya tadi Fudal Bid'iyat bilang, udah mau selamatnya, mau amannya, faskut, diem. Tatkala ditanya sama orang, apakah kau cinta kepada Allah? Faskut, dia lebih baik diem aja. Ya. Kenapa? Tadi kalau dibilang tidak, hukumnya kafir. Kalau dibilang iya, belum tepat orang kayak kita, orang yang cinta sama Allah. Kerjaannya, amal ibadahnya, ya, wiridannya, taatnya, segala macam belum pas. Kita dibilang orang-orang yang muhibbin sama Allah belum pas. Jadi cuma ngaku-ngaku doang bisa. Makanya lebih aman faskut, diam aja. Nah itu tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena diantaranya tanda-tanda atau syaratnya orang yang akan mudah untuk berbuat taat, kata ulama. Orang bijak bilang ya, dasar-dasar pondasi orang itu mudah berbuat taat, pertama adalah dia mesti cinta, hubbullah, cinta. Itu cinta itu ada rasa cinta bisa menimbulkan berbuat taat kepada Allah. Kalau udah cinta sama Allah Ta'ala pasti dijalanin perintahnya, dijauhin larangannya. Kalau cinta sama Nabi pasti dijalanin sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena dasar taat itu ada tiga, kata orang bijak bilang. Dasar taat itu ada tiga. Pertama ada al-hubbu, cinta. Yang kedua ada al-khauf. Apa ada khauf? Rasa takut. Nanti yang nyusul. Ada khauf, rasa takut. Ada cinta, ada rasa takut. Yang ketiga itu ada ar-roja. Apa itu ar-roja? Sifat optimis, ada harapan. Nah, kalau ada tiga hal ini dalam diri manusia, cinta, iya, ada rasa takut, iya, ada sifat optimis, iya, ini memudahkan orang berbuat taat. Oh. Yang gampang sekarang di bulan Rejab, bulan Sya'ban, nanti Ramadan. Kenapa nanti Ramadan? Kenapa kita mau puasa? Satu, karena kita cinta sama Allah Ta'ala. Kenapa Ramadan kita puasa? Karena kita takut akan disiksa kalau kita nggak puasa. Ada ketiga, ada roja, optimis. Kenapa kita puasa Ramadan? Optimis, ada roja. Apa harapan kita bulan Ramadan? Satu, diampunin dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita kerjain. Kenapa orang di Ramadan nggak mau puasa? Masih ada orang nggak puasa. Coba lihat besok di Ramadan. Masih ada orang nggak puasa. Naik motor lagi. Naik motor ngerokok di jalanan. Nggak puasa. Karena nggak ada rasa takut. Nggak cinta sama Allah. Nggak ada harapan ampunan. Di Ramadan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan kemarin sampai Ramadan yang akan datang, mukaffirat, itu akan melebur dosa-dosa kita. Mudah-mudahan umur kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ada tiga, al-hubbu, al-khawfu, ar-raja. Besok akan datang tentang al-khawf, itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma. Belum azan ya? Oh, belum. Oh, 3 menit lagi. Ditandain sampai situ.
kemungkinan pengajian 2 kali lagi ya. 2 kali lagi. Karena habis nisfu tanggal 24. Nisfu Syaban tanggal, kan bulan Februari nih. Bulan Februari tanggal 5 ya. Tanggal 5 udah. Tanggal 24 Februari nisfu Syaban. Nisfu Syaban malam Minggu. Ya, insyaallah di sini nanti katanya ada tawakupan, terus sekalian tawakupan sekalian acara Isra Mi'raj digabung sekalian tawakupan. Habis nisfu jadinya. Nisfu maghrib kelar sembahyang Isya langsung kita tawakupan dan Isra Mi'raj sekaligus ya. Karena ngajinya malam Selasa, mintanya malam Minggu biar banyak yang datang. Kalau malam Selasa ntar besok pada kerja, kesian yang kerja anak muda. Kalau malam Selasa agak susah anak muda. Jadi tarik malam Minggu. Jadi pengajian mungkin 2 kali lagi ya. Mudah-mudahan kita banyak umur, sehat, afiat. Ini masuk bulan, dikit lagi masuk bulan Syaban ya. Tingkatkan ibadah di bulan Rajab, di bulan Syaban. Nanti masuk Ramadan kita udah siap untuk puasa, kemudian tadarus Quran, kemudian taraweh dan ibadah-ibadah lainnya. Jangan sampai nggak dimanfaatin bulan Ramadan. Karena belum tentu Ramadan akan datang, kita ngalamin lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tolong tandain bacaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah La ilaha illallah. La ilaha illallah La ilaha illallah. La ilaha illallah La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin la ilaha Amin. illallah wa alaiha tawbah Amin. insyaallah bidal aminin Amin. bi rahmatillah wa karami rahman Amin. rahimin. Allahumma ij'al jam'a hadha jam'an Amin. marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahi fina wa man ma'ana syaqiyan wa la mahruma la tad'alana في مجلس ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.